Good morning, dear students. Today we are going to learn about Geography Unit 2 Land and Oceans. What is geography? Geography is a field of science devoted to the study of land features, inhabitants, and phenomena of the earth. So, in this lesson, you are going to learn about to understand the continents and the oceans, to learn about the characteristics, features of different landforms and oceans, to know about the classification of landforms, to understand the oceans and its features. So, what is Pangaea? The single landmass is called Pangaea. Remember, the single landmass is called Pangaea, and the sea around is Panthalassa. And the sea around is Panthalassa. So, 200 million years ago, the land masses moved away from each other to gain the present position as continents and the oceans. ஸோ பேஞ்சியாவும் பான்தலாசாவும் ஒரு பக்கம் இருந்து அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஆனது தான் ஏர்த்து. ஸோ பேஞ்சியாவும் பான்தலாசாவும் the single land mass is called Pangaea and the sea around is Panthalassa. The earth is covered by water, occupies 71%, and land occupies 29%. So, the surface of the earth is not even because it has mountains, deep oceans, and other landforms. These landforms can be classified as first order, second order, and third order. So, first order, in this first order, continents and oceans. ஃபஸ்ட் ஆர்டரில் நம்ம காண்டினென்ட்ஸும் ஓஷன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸில். செகண்ட் ஆர்டர் மவுண்டைன்ஸ், பிளாட்யூஸ் அண்ட் பிளெயின்ஸ். செகண்ட் ஆர்டரில் மவுண்டைன்ஸ், பிளாட்யூஸ் அண்டு பிளெயின்ஸ். தேர்ட் ஆர்டர் வேலிஸ், பீச்சஸ் அண்டு சாண்ட் டியூன்ஸ். ஸோ தேர்ட் ஆர்டரில் வேலிஸ், பீச்சஸ் அண்டு சாண்ட் டியூன்ஸ். ஸோ now we are going to learn about first order landforms. First order landforms. Continents and oceans are grouped as first order landforms. I already told that the vast land masses on the earth are called continents. The vastனா மிகப்பெரிய லேண்ட் மாசஸ், அந்த லேண்ட் மாசஸ் வந்து மிகப்பெரிய த வாஸ்ட் லேண்ட் மாசஸ் ஆன் த எர்த், மிகப்பெரிய நிலப்பகுதி வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம கண்டம், அதாவது காண்டினென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் த ஹியூஜ் வாட்டர் பாடிஸ் ஆர் கால்டு ஓஷன்ஸ். உங்களுக்கே தெரியும் ஓஷன்ஸ்னால் த ஹியூஜ் வாட்டர் பாடிஸ். நம்மனா வாட்டர் பாடிஸ் பார்க்குறோம், ரிவர்ஸு, லேக்ஸு, இதெல்லாம் ஸ்மால் வாட்டர் பாடிஸ். ஹியூஜ் வாட்டர் பாடிஸ்னால் அது வந்து ஓஷன்ஸ். தெர் ஆர் 7 continents. It is very very important. There are 7 continents. They are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. Asia is the largest continent. உங்களுக்கு தெரியும் ஏஷியா தான் லார்ஜஸ்ட் காண்டினென்ட். ஸோ நம்ம வந்து we are living in the
Asia continent. So Australia is the smallest one. ஆஸ்திரேலியா வந்து அது வந்து ஒரு ஐலாண்ட். நம்ம அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஆஸ்திரேலியா இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் காண்டினென்ட். ஸோ லேண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் சங்கம் பீரியட். லேண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சங்கம் பீரியட். குறிஞ்சி மவுண்டன் அண்ட் இட்ஸ் என்விரான்ஸ். தட் மீன்ஸ் மலையும் மலை சார்ந்த பகுதியும். மவுண்டன் அண்ட் இட்ஸ் என்விரான்ஸ், மலையும் மலை சார்ந்த பகுதியும். முல்லை ஃபாரஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ். ஃபாரஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ் இஸ் கால்டு முல்லை. மருதம் அக்ரிகல்ச்சர் land and its adjoining areas. Agricultural land and its adjoining areas. வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதியும். நெய்தல் sea and its surroundings. sea and its surroundings. நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதியும். பாலை desert region. பாலை மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும். Apart from the continents, there are 5 oceans. நம்ம இதெல்லாம் வந்து 5 oceans இருக்குது. நம்ம காண்டினென்ட்ஸ் வந்து என்ன பார்த்தோம், 7 காண்டினென்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ 5 oceans. They are Pacific, Atlantic, Indian, Southern and Arctic oceans. These oceans, among these oceans, the Pacific Ocean is the largest and Arctic Ocean is the smallest one. Pacific Ocean is the largest ocean. அதில் வந்து deepest ஏரியா பார்த்திங்கன்னா மெரினா ட்ரென்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Pacific Ocean is the largest and Arctic Ocean is the smallest. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸில் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் காண்டினென்ட்ஸை பார்த்துட்டோம், அண்ட் தென் ஓஷன்ஸை பார்த்துட்டோம். செகண்ட் ஆர்டர் லேண்ட் ஃபார்ம். செகண்ட் ஆர்டர் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ். மவுண்டன்ஸ். A landform that rises 600 meter above its surroundings and has steep slopes is called mountain. A landform that rises 600 meter above, அதாவது பிளெயின்ஸ்லேருந்து 600 மீட்டர் ஹைட் இருந்தால் அது வந்து நம்ம மவுண்டன் சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ mountains are found in isolation or in groups. mountains வந்து தனியாகவும் இருக்கும், அது ரெண்டும் குரூப்ஸாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த குரூப்பாக இருக்கிறது பேர் வந்து நம்ம காட்டினோம்னா சொல்லுவோம், இஃப் த மவுண்டன்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஃபார் எ லார்ஜர் ஏரியா கண்டினியூஸ்லி இட் இஸ் கால்டு எ மவுண்டன் ரேஞ்ச். ஸோ if the mountains extend for a large area continuously, it is called a mountain range. So these ranges stretch for 100 or thousands of kilometer. So இது வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ்லேருந்து தௌசண்ட்ஸ் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ த ஹிமாலயாஸ் ஆஃப் ஏஷியா, த ராக்கி மவுண்டன்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா அண்ட் த ஆண்டிஸ் ஆஃப் த சவுத் அமெரிக்கா ஆர் த சச் எக்ஸாம்பிள். ஸோ த ஆண்டிஸ் மவுண்டன் இன் த சவுத் அமெரிக்கா is the longest mountain range 7,000 km in the world. The Andes mountain, the South America is the longest mountain. It is a 7,000 km in the world. So the highest point of mountain is
The highest part of mountain is known as peak. நம்ம ஹையஸ்ட் பார்ட்டுன்னா சொல்லுவோம், மவுண்டனோட ஹையஸ்ட் பார்ட்டை வந்து பீக்குன்னு சொல்லுவோம். ஸோ மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இஸ் த ஹையஸ்ட் பீக். Mount Everest is the highest peak, that is 8,848 meter in the world. Mountains are the sources of the rivers. They provide shelter to flora and fauna. Tourism is an important activity. So during the summer, people go to hill stations to enjoy the pleasing cool weather. In Tamil Nadu, Udagamandalam, Kodaikanal, Kolli Hills, Yerkad, Yelagiri are some of the hill stations found in Tamil Nadu. The next topic is plateaus. What is plateaus? Plateaus are the elevated portions of the earth that have flat surfaces bounded by the steep slopes. Plateaus வந்து எப்படி இருக்குன்னா, சமமான மேற்பரப்பு. அது வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, மலைகளை போல் வந்து இருக்கும். அது ஸ்டீப் ஸ்லோப்ஸ். ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஸ்டீப் ஸ்லோப்ஸ்? செங்குத்தான சரிவு. அது வந்து வன் சரிவுன்னு சொல்லுவோம். மலைகளை போலே வந்து அது இருக்கும். அது வந்து நம்ம பிளாட்டியூஸ் வந்து நம்ம பீடபூமி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ plateaus are the elevated portions of the earth that have flat surfaces bounded by the steep slopes. So the elevation of plateaus may be a few hundred or several thousand meters. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலிவேஷன் வந்து few hundred or several thousand meters. Tibetan plateau is the highest plateau in the world. So it is called the roof of the world. So Tibetan plateau is otherwise known as roof of the world. The flat topped part of the plateau is called tableland. நான் சொல்லணுமா, flat topped part. ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா, flat topped part of the plateau is called tableland. மேசை நிலன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம சமமான இருக்கிற பகுதி வந்து flat topped is otherwise known as a tableland. The plateaus are generally rich in minerals. Like rich in minerals means like lignite, magnite, hematite, so iron ore. These are called minerals, rich in minerals. So the flat topped plateau is called tableland. The plateaus are rich in minerals. அதான் சொன்ன மாதிரி the plateaus are rich in minerals. So the Chota Nagpur plateau is one of the mineral rich plateaus in India. The Chota Nagpur plateau is one of the rich plateaus, one of the mineral rich plateaus. என்ன பண்ணுவாங்க, மினரல்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ therefore mineral rich plateaus in India. Therefore mining is one of the major activities. மைனிங்னா வந்து சுரங்கத் தொழில். ஸோ சுரங்க தோண்டி எடுப்பாங்க அயன் ஓர், அது மாதிரி. ஸோ mining is one of the major activities of the people living here. சுரங்கத் தொழில் தான் அவங்களது வந்து மேஜர் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ ஆக்குபேஷன் வந்து மேஜர் ஆக்குபேஷன் mining. So Deccan Plateau in the peninsular India is of volcanic origin. Deccan Plateau in peninsular India. பெனின்சுலார்னா வந்து தீபகற்பகம். என்ன பண்ணோம், நம்ம இந்தியா வந்து தீபகற்பகம், பெனின்சுலார் இந்தியா. So the next topic is plains. Plains are flat, relatively low-lying lands
ஸோ we are living in the plains. ஸோ பிளெயின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கே தெரியும், ஃப்ளாட் அண்ட் ரிலேட்டிவ்லி low lying lands. Plains are usually less than 200 meter above sea level. Plains are flat, relatively low lying lands. Plains are usually less than 200 meter above sea level. யூஸ்வலி லெஸ் தேன் 200 மீட்டர்னா நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஹைட்டை மென்ஷன் பண்ணோன்னா நம்ம எர்த்தில் ஹைட்டை மென்ஷன் பண்ணோன்னா நம்ம எதை வச்சு மென்ஷன் பண்ணோம்னா சி லெவலை வச்சு தான் மென்ஷன் பண்ணோம். ஸோ நம்ம 200 மீட்டர் லெஸ் தேன் 200 மீட்டர் சி லெவல்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா 200 மீட்டர் கம்மியாக பார்த்திங்கன்னா எதுன்னு சி லெவலில் அதான் பிளெயின்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ சம்டைம்ஸ் மோஸ்ட் பிளெயின்ஸ் are formed by rivers and their tributaries and distributaries. மோஸ்ட் பிளெயின்ஸ் வந்து எதாவது ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிவரோட அது என்ன பண்ணுற ரிவரோட டிப்போசிஷனால் வந்து உருவாகிறது தான் பார்த்திங்கன்னா பிளெயின்ஸ். ஸோ தீஸ் பிளெயின்ஸ் ஆர் யூஸ்டு extensively for agriculture due to the availability of water and fertile soil. ஏன்னா வந்து இந்த பிளெயின்ஸில் நிறையா நம்ம வந்து we can get water easily. ஸோ அதனால் வந்து ஈஸியாக வாட்டர் கிடைத்தாலும் அண்ட் தென் மெயின் வந்து ஃபர்டைல் ஆஃப் சாயில் என்ன பண்ணோம், ஃபர்டைல் சாயில் வளமான மண். ஸோ அது இருக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பிளெயின்ஸில் வந்து நம்ம இருக்கோம். ஸோ தே ஆர் மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் ஹியூமன் இன்ஹேபிட்டேஷன். அதனால் மக்கள் அதிகம் வாழக்கூடிய பகுதியாக இருக்குது. ஹென்ஸ் தே ஆர் ஹைலி பாப்புலேட்டட் ரீஜியன்ஸ் இன் த வேர்ல்டு. இந்த ரீஜியன்ஸில் எப்படி இருக்குமோ ஹைலி பாப்புலேட்டட். த ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன் லைக் த மெசபடோமியன் அண்ட் த இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் developed in river plains. So the oldest civilization எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா oldest civilization like the நம்மளுக்கு தெரியும் மெசபடோமியன் அண்ட் த இண்டஸ் சிவிலைசேஷன், சிந்து சமவெளி நாகரிகம் நம்ம சொல்லுவோம். டெவலப்டு இங்கே தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க, டெவலப் பண்ணாங்க, உருவானாங்க. அண்ட் தென் அவங்க உட்காந்து யோசித்து என்ன பண்ணால் டெவலப் ஆனாங்க. ஒரு இதுவாக நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணி நம்ம வீடு கட்டுறது என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு உட்காந்து இங்கே தான் வந்து யோசித்து developed in river plains. So the Indo-Gangetic plain in North India is one of the largest plains in the world. So the Indo-Gangetic plain in the North India is one of the younger Indo-Gangetic plain வந்து it is located in North India is one of the largest plains in the world. The plains formed by river Kaveri and Vaigai are important பிளெயின்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ இந்த இடத்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காவேரி வைகை இடத்தெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஃபர்டைலாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து தண்ணிக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை, அதனால் இந்த இடத்தெல்லாம் ஃபர்டைலாக இருக்கும். ஸோ கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ் ஆர் லோ லையிங் லேண்ட்ஸ். காவேரி வைகை ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் பிளெயின்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ த பிளெயின்ஸ் ஹவ் பீன் த கிராடல் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் ஃப்ரம் த ஏர்லியஸ்ட் டைம்ஸ். ஹியர் கிராடல்னால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், தொட்டில் சொல்லுவோம். கிராடல் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் நாகரிகத்தின் தொட்டிலாக இருந்தது எது, த பிளெயின்ஸ். நாம் வந்து பிளெயின்ஸில் தான் இருக்கோம். ஸோ பிளெயின்ஸ் ஆர் த கிராடல் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் ஃப்ரம் த ஏர்லியஸ்ட் டைம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த இண்டஸ் இன் இந்தியா, த நைல் வந்து இட் இஸ் இன் நைல் வேலி இன் ஈஜிப்ட் ஆர் த சம் ஆஃப் the early civilization which developed and flourished. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிளெயின்ஸ் வந்து இட் இஸ் a cradle of civilization நம்ம சொல்கிறோம்.